ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کی خدمت میں یوم جمہوریہ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اس موقع پر سارے دستور ساز ممبران کو یاد کرتا ہوں اور ان کے خدمت میں سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کو ایک بہترین دستور عنایت کیا، جن میں بالخصوص ہمارے علماء کرام مسلمان قائدین کی ایک بڑی تعداد تھی۔ ملک آزاد ہو گیا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ملک آگے اب کیسے چلے گا، تو پوری دنیا کے قانون کا علم رکھنے والے پڑھا لکھا جو طبقہ تھا وہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ تعلیم کے حوالے سے مسلمانوں نے ملک کو 100% درجے تک پہنچا دیا۔ پھر انگریزوں نے آ کر اس ملک میں ناخواندگی کو، اس ملک کے تعلیم کے فیصد کو بہت گھٹا دیا، صرف مسلمان رہ گئے تھے تعلیم کے میدان میں، تو علم انہی کے پاس تھا۔ اس وجہ سے جب دستور سازی کا ارادہ ہوا تو ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کے پاس عالم کا، ملکوں کا قانون، نیشنل لاس بھی جانتے تھے اور انٹرنیشنل لا کے ماہر تھے، اور مسلم یا جتنے ریلیجنس ہیں ان سب کے جو پرسنل لاس ہیں ان کے جاننے والے ماہرین بھی صرف مسلمان تھے۔ اس وجہ سے بہت بڑی تعداد 30-35 مسلمان علماء نے، علم والوں نے دستور کے بنانے میں، کانسٹیٹیوشن کے تیار کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ سب سے بڑا کردار تو مسلمانوں کا دستور کے سلسلے میں جو کمیٹی بن رہی تھی، 7 لوگوں کی چھانٹ کر ایک کمیٹی بنائی گئی، تو اس میں وہ لوگ جو جمہوریت کے بنیادی طور پر مخالف تھے، یا جو سیکولرزم کے بالکل مخالف تھے، یا جو سوشلزم کے بالکل مخالف تھے بنیادی طور پر، ان لوگوں نے نہیں چاہا تھا کہ کسی طرح سے کوئی بیکورڈ یا کوئی چھوٹے طبقات سے کوئی آئے اور اپنی نمائندگی پیش کرے۔ اس وجہ سے بہت منظم انداز سے انہوں نے اس زمانے کے بہت بڑے تعلیم یافتہ بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو نہیں چاہا کہ وہ کمیٹی میں آ جائیں، اور جب نام چھٹے اور 100 میں سے 30 میں سے پھر 7 لوگوں کی جب کمیٹی بن رہی تھی تو اس میں بابا قوم بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کا نام موجود نہیں تھا۔ تو جب مسلمانوں کو معلوم ہوا تو علماء نے بنگال کے مولانا سعد اللہ، ان کا نام موجود تھا کمیٹی میں، ان کے پاس گئے اور یہ کہا کہ اگر آپ اپنا نام پیچھے کر لیں اور آپ اس کمیٹی سے دستبردار ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں، تو ہم سب مل کر بی آر امبیڈکر کا نام پیش کریں گے، اور ان کے رہنے سے بہت ساری وہ باتیں جو ہم نہیں بول پائیں گے اور ہمارے بولنے کی وجہ سے مسلمان ترجمانی سمجھی جائے گی، اور ان کے بولنے کی وجہ سے ایک انسانیت کی ترجمانی سمجھی جائے گی۔ اس وجہ سے بنگال کے ممبر پارلیمنٹ مولانا سعد اللہ کو لوگوں نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے، تو سعد اللہ صاحب پیچھے ہٹ کر انہوں نے اپنی جگہ پر بی آر امبیڈکر کا نام پیش کیا، اور پھر انہی کو دستور ساز کمیٹی کا صدر منتخب کیا گیا، اور پھر ان کی نگرانی میں سب لوگوں نے، مولانا حفظ الرحمان سیوہاری جو سب سے پہلے جنرل سیکریٹری تھے جمعیت العلماء کے، انہوں نے، اور حضرت مولانا
ابوال کلام آزاد علیہ الرحمہ، مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ، 2-3 خواتین بھی اس میں موجود تھیں، ان لوگوں نے مل کر ایک دستور بنایا۔ 3 سال کی طویل مدت کو پوری دنیا میں گھوم کر ممالک کے قوانین کو اور ان کے دستور کو، ان وہاں کے ہر ملک کے سنویدھان کو پڑھ کر اور خوب اچھے گہرائی سے اس کے اسٹڈی کر کے 3 سال میں 1 کروڑ روپے کے صرفے کے ساتھ، اس زمانے کے 1 کروڑ روپے کے صرفے کے ساتھ یہ دستور تیار کیا گیا، اور 26 جنوری 1950 کو ملک کے سارے لوگوں نے اپنے اوپر خود سے یہ نافذ کر لیا کہ ہم اس دستور کے مطابق چلیں گے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس نے آزاد خیالی دی ہے۔ اس ملک کا جو باشندہ یہاں پیدا ہوگا وہ آزاد رہے گا، خیال کے اعتبار سے آزاد رہے گا، مذہب کے اعتبار سے آزاد رہے گا، تعلیم کے اعتبار سے آزاد رہے گا، کھانے پینے کے اعتبار سے، کپڑے لباس کے اعتبار سے آزاد رہے گا۔ یہ دستور نے آزادی دی، اور بالخصوص 4 چیزوں کو آزاد کیا تھا۔ مقننہ کو آزاد کیا تھا، عدلیہ کو آزاد کیا تھا، عاملہ کو، منتظمہ کو آزاد کیا تھا، میڈیا کو اور ذرائع ابلاغ کو آزاد رکھا تھا۔ پارلیمنٹ میں کسی طرح سے کوئی دباؤ میں کسی کا فیصلہ نہیں لیا جائے، یا کسی ایک کی تانا شاہی نہیں چلے گی مقننہ اور پارلیمنٹ میں، یہ عہد کیا گیا تھا۔ عدلیہ کو پاک صاف رکھا گیا تھا، کسی دباؤ میں کوئی جوڈیزم نہ آئے، کسی طرح کا جج، کوئی کسی طرح کا قانون کی ترجمانی کرنے والا نہ آئے، یہ اس کی آزادی کی گئی تھی۔ تیسری چیز تھی منتظمہ کو، گورنمنٹ کو پوری طرح سے، گورنمنٹ کے جتنے شعبے ہیں اور اس کے جتنے اہلکار اور اس کے افراد ہیں، گورنمنٹ میں کام کرنے والا کوئی ملازم اور کوئی عہدیدار کسی طرح کے کوئی دباؤ میں نہ رہے، اور ایسے ہی ذرائع ابلاغ باتوں کو پہنچانے ایک دوسرے تک، میڈیا وغیرہ کو بھی آزاد رکھا گیا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر کمی کوتاہی ہے، اور یہ کمی کوتاہی ہر ملک میں ہے۔ میں ملک کی آزادی کے وقت میں ہم ان سب بچوں کو کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے اندر جتنے ملکوں کو گھومنا دیکھنا ہوا ہے، سب سے بہترین، سب سے اچھا ملک ہمارا ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے جہاں جس کی 3 صفتیں تھیں، کانت آمنہ، جو بالکل اطمینان امن والی تھی۔ ہمارا ملک باوجود فسادات کے، باوجود موب لنچنگ کے، باوجود لوگوں کے قتل، گھر جلائے جانے کے، اور چند لوگوں کے نفرتوں کے باوجود، یہ ملک کی عمومیت اور یہاں کے عام باشندوں کے اندر اور یہاں کے عام قانون اور دفاتر کے اندر، اصول کے اندر سب میں امن ہے۔ اتنا امن والا ملک اس پوری دنیا کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اللہ نے امن والا ملک دیا ہے۔ آپ یو ایس کو، آسٹریلیا کو، یورپ کے اور کسی ملک میں آپ کبھی ایسا نہیں امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہاں کے باشندے جتنے امن کے ساتھ آپ یہاں ہیں۔ آپ میں سے ہمارے ملک کے میں سمجھتا ہوں 80 اور 60% وہ لوگ ہیں جو سوتے وقت گھر کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ ہماری مدرسے کی گیٹ کبھی بند کرنا چاہیے، اس کا تصور 1 2 سال 4 سال 5 سال سے بولتے آ رہے ہیں، کسی کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ گیٹ بند کرنا چاہیے۔ اگر یہ کام امریکہ کے کسی ادارے میں گیٹ کھلا رہ جائے، دروازہ کھلا رہ جائے، ٹھیک ہے ہمارا گھر کا دروازہ کھلا، کوئی چیز چوری ہوگی، لیکن وہ ملک جن کو ہم ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں، یا وہ پینٹ شرٹ ٹی لگا کر وہ اپنے آپ کو بہت امن والا ملک سمجھ رہے ہیں، میرے بھائیو یاد رکھیے اس سے زیادہ امن والا نہیں۔ کسی دن خدا نخواستہ ان ملکوں میں دروازہ کھلا رہ گیا تو پھر صبح میں لاش ہی مل سکتی ہے، زندگی بچ نہیں سکتی۔ کوئی شخص دروازہ بند کرے ہوئے سو نہیں سکتا، دروازہ بند کرے رہ نہیں سکتا۔ ہمارے پاس تو دروازہ بند کرنا سکھانا پڑتا ہے۔ تو بتائیے امن یہاں ہے کہ امن وہاں؟ امن ہمارے ملک میں ہے۔
इत्मीनान यहाँ है, किसी तरह की बेचैनी नहीं है। क्या कितना अमन है, आप पूरी दुनिया में घूम घूम के आते हैं। अभी हमारे दोस्तों ने सफर किया, यहाँ से लेकर केरला तक सफर किया। थोड़ी बहुत दुश्वारियां तो हर जगह रहती हैं, घर में कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, कभी बिच्छू भी निकल जाते, तो यहाँ है यकीनन कुछ बिच्छू हैं, कुछ सांप हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हैं। उसके बावजूद आदमी कीड़े मकोड़ों से डर की वजह से अपना घर छोड़कर नहीं जाता या अपने घर के सिलसिले में बदगुमान नहीं होता। ऐसे ही यहाँ के कीड़े मकोड़े, बजरंग दल, RSS और इस तरह के ख्यालात रखने वाले कीड़े मकोड़े हैं, वो उनके बावजूद भी ये हमारा मुल्क है। इससे हर एक को मोहब्बत होना चाहिए, इसकी मिट्टी से मोहब्बत होना चाहिए। हमारे अकाबिर ये कहा करते थे कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र वहाँ बनेगी। आपने निज़ाम साबिक़ को देखा, तुर्की की उनकी शहरियत थी, ये मुसलमानों की मोहब्बत है मुल्क से कि वो यहाँ दफन होने को पसंद करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। यहाँ अमन है, यहाँ इत्मीनान है, सुकून चैन की जिंदगी लोग गुजार रहे हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, किसी तरह की। हाँ, आप किसी पड़ोसी को सताते हैं तो यकीनन उन्हें वो भी जवाब में सताता होगा, लेकिन आप कानून और उसूल के मुताबिक रहते हैं तो कोई किसी तरह की बेचैनी नहीं है। तीसरी चीज ये है, अल्लाह ताला ने कहा अमन वाले मुल्क की, अच्छे मुल्क की अलामत ये है कि वहाँ जैसा चाहते रोजी कमा सकते हैं। या अतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान, जहाँ से चाहते हैं रोजी कमा सकते हैं। अब आप मुल्क में हमारे देख लीजिए, अगर आपके पास तालीम है, आपके पास हुनर है, आप स्किल्स रखते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आपकी रोजी के ऊपर हाथ डाल दे, रुका दे। आपने अच्छे नंबरात हासिल कर लिए हैं तो चंद तासुब पसंद लोगों के अलावा कोई नहीं है आपको किसी ओहदे पर जाने से रोके। और आप मुलाजमत करते हुए तिजारत करना चाहते हैं और आप किसी हुनर के माहिर हैं तो उस हुनर की दुकान लगाना चाहते हैं, कोई ये नहीं कहता कि आप ये हुनर नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, आपकी मुलाजमत है उसके साथ ये नहीं कमा सकते, आप तिजारत नहीं कर सकते, ऐसा कोई नहीं। हर तरह से एक ही आदमी है, उसकी तिजारत से भी पैसा आ रहा है, एक ही आदमी है उसके मुलाजमत से पैसा आ रहा है, एक ही आदमी है जिसकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उससे पैसा आ रहा है। तो यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान। अच्छे मुल्कों की जो सिफत कुरान शरीफ ने बयान की है वो सारे हमारे इस मुल्क के अंदर पाई जाती हैं। इस वजह से कुरान की इस एक तफसीर के लिहाज से भी हमें इस मुल्क से बेहद मोहब्बत करना चाहिए। आखिर में उन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये अहम पैगाम मैंने दिया है आपको कि मुल्क के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत हो। जैसे अपने घर से, अपने इलाके से, अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है, वैसे इस मुल्क से अपनी मोहब्बत होनी चाहिए। और जो तकरीर B.R. अम्बेडकर की सबसे आखिर में हुई और उन्होंने नसीहत की थी, वही नसीहत मैं हमारे इन बच्चों को, मुल्क के हर शहरी को, आने वाले सारे मेहमानों को और उलमा को, सभी को कहना चाहता हूँ। भीमराव अम्बेडकर ने जो आखिरी तकरीर की थी, उस तकरीर में उन्होंने लोगों को ये पैगाम दिया कि इस मुल्क की जो चीज़ें हैं जिसको मजबूत करने की ज़रूरत है, उसमें से उन्होंने ये कहा था कि कभी भी इस मुल्क में कोई चीज़ मनवानी हो, यही जमीयतुल उलमा का भी और यही खुद हमारा भी और यही सब हमारे मांगने वालों का रवैया होना चाहिए। इस मुल्क में जो मुतालबा करना है वो कानून के दायरे में रहकर, दस्तूर के आईन के तहत रहकर जो मुतालबा करना चाहते हैं अपना मुतालबा डिमांड कर सकते हैं।
दस्तूर से हटकर, उसूल से हटकर, संविधान से हटकर कोई काम न करना चाहिए। हम आज के दिन अहद करते हैं कि अगर हम पर जुल्म भी होगा और हमारे साथ नाइंसाफी भी होगी और हमको कोई हाशिए पर ले जाने की कोशिश भी करेगा, जो कुछ करे, हम अहद करते हैं आज की इस 26 जनवरी को बाबा साहब को याद करते हुए, बाबा साहब की आखिरी तकरीर को याद करते हुए हम अहद करते हैं कि हम अपने सारे मुतालबे दस्तूर, आईन और संविधान के तहत में और उसके दायरे में हासिल करने की जिद्दोजहद करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि इस मुल्क के जितने सियासी लोग हैं उनको कभी अपना भगवान और खुदा न समझें, वो भी आप ही की तरह है। जितना पावर आपके वोट में है, आज के प्राइम मिनिस्टर को जो पावर हासिल है, संविधान ने, हमारे दस्तूर ने हमको उसके बराबर का हक दिया है। आपके वोट में और वजीर आजम के वोट में किसी तरह का फर्क नहीं है, बराबर रखा गया है। और हमको ये सिखाया गया है कभी किसी भी सियासी आदमी को, सियासी दां को, ओहदेदार को भगवान और खुदा को समझने की जरूरत नहीं है। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसके आंख में आंख डाल के उसकी गलती को बताना, और वो अच्छा कर रहा है तो उसके साथ खड़े होना। और अगर दो खराब लोग हैं, अहवनुल बलियात को, दोनों भी शरीर हैं और सियासत दिन ब दिन गंदी होती जा रही है, तो सब आपको मालूम है। तो उस वक्त में ये फैसला करना कि दोनों में अहवन कौन है, छोटा सांप कौन है, ये तय करना। तो दूसरी बात उन्होंने कही थी कि किसी भी सियासी कायद को कभी खुदा न समझना। और तीसरी बात उन्होंने कहा था कि यहाँ जो जमहूरियत है वो यहाँ समाजी जमहूरियत है, सियासी जमहूरियत बनने नहीं देना। यानी ये कि ये मेरी पार्टी वाला है, इसके काम तो मैं करूँगा, इसके अलावा दूसरों के काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि यहाँ जमहूरियत है, समाजी तौर पर जमहूरियत है। ये 3 बातें उन्होंने नसीहत की थी अपनी आखिरी तकरीर में। उन्हीं बातों को मैं दोहराता हूँ और फिर आखिर में आपसे बहुत दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूँ। और इस्लामी नुक्ते नज़र से भी हमें इस मुल्क से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। हमारे आबा व अजदाद की मेहनतें हैं, उनका खून बहा है यहाँ, इस वजह से भी इस मुल्क से हमें मोहब्बत होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को तरक्की नसीब फरमाए और जो तअस्सुब पसंद और मुल्क के बंटवारे और उसको तोड़ने और उसको कमज़ोर करने की साजिशें और कोशिशें कर रहे हैं और जमहूरियत की जगह पर बादशाहत और डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं या सेकुलरिज्म के मुकाबले में हिंदुइज्म को लाना चाहते हैं, सोशलिज्म के मुकाबले में चंद अमीरों के हाथ में पूरा सरमाया जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अंबानी और अडानी बनता चला जा रहा है। सोशलिज्म को अल्लाह मजबूत करे, सेकुलरिज्म को मजबूत करे, डेमोक्रेसी और जमहूरियत को अल्लाह ताला मजबूत करे, हमारे मुल्क को तरक्की नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।